Chakrabandhu Guvitasya Viduda Ambarushtera Vivarshabhukai Ambarushtera Vivarshabhukai Shapanchavarsho Yadaho Viralpai Shapanchavarsho Yadaho Viralpai Prasadya Vaikuntam Avapatatpada Prasadya Vaikuntam Avapatatpada. Guru Maharaj attained an exalted position at the age of only 5 or 6 years. After undergoing austerity for 6 months, alas, a great Kshatriya cannot achieve such a position even after undergoing austerities for many, many years. Dhruva Maharaj is described herein as Chakrabandhu, which indicates that he was not fully trained as a Kshatriya because he was only 5 years old. He was not a mature Kshatriya. A Kshatriya Brahmana has to take training. A boy born in the family of a Brahmana is not immediately a Brahmana. He has to take up the training and the purificatory process. The great sage Narada Muni was very proud of having a devotee disciple like Dhruva Maharaj. He had many other disciples, but he was very pleased with Dhruva Maharaj because in one lifetime, by dint of his severe penances and austerities, he had achieved Vaikuntha, which was never achieved by any other king's son or Rajarshi throughout the whole universe. There is the instance of the great King Bharata, who was also a great devotee, but he attained Vaikuntha Loka in 3 lives. In the first life, although he executed austerities in the forest, he became a victim of too much affection for a small deer. And in his next life, he had to take birth as a deer. Although he had a deer's body, he remembered his spiritual position. But he still had to wait until the next life for perfection. In the next life, he took birth as Jaravarta. Of course, in that life, he was completely free from all material entanglement, and he attained perfection, was elevated to Vaikuntha Loka. The lesson from the life of Dhruva Maharaj is that in one life, one can attain Vaikuntha Loka in one life without waiting for many other lives. When Guru Maharaj Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada used to say that every one of his disciples could attain Vaikuntha Loka in this life without waiting for another life to execute devotional service. One simply has to become as serious and sincere as Dhruva Maharaj. Then it is quite possible to attain Vaikuntha Loka and go back home, back to Godhead in one life. Thus ends Bhaktisiddhanta Swami translation, purport, text 43, chapter 12, schedule for Dhruva Maharaj goes back to God. Says, my hearing Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj one can fulfill desires for wealth, reputation, and increased duration of life. You go to heavenly planets, even Dhruva Loka, by hearing about it. And you can also become pleased because this duration is so glorious. தேவர்கள் கூட குரு மகாராஜ பத்தி படிக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. It is so powerful to counteract all the results at once.
துருவ மகாராஜா பத்தி கேட்கறது எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததுன்னா நம்மளுடைய எல்லா பாவகாரியங்களையும் பாவ விளைவுகளையும் விளக்கி really try to faith and devotion, understand his pure character, attains pure devotional platform, and executes pure devotional service. எவனொருவன் திரும்ப திரும்ப நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொண்டு துருவமன்னன் வரலாற்றை கேட்டு அவரது தூய தன்மையை புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் தூய பக்தி நிறைவே தனது பக்தி தொண்டையை நிறைவேற்றுகின்றான். இச்செயல்களின் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் பூமனை துன்ப நிலைகளையும் குறைத்துக் கொள்வோன் ஆகின்றான். By such activities, one can diminish the threefold miserable condition. துருவமன்னன் வரலாற்றை கேட்பவர்கள் அவரை போன்று உயர்ந்த குணங்கள் வாய்க்கப்பெறுவர். Anyone who hears the narration of Dhruva Maharaj acquires exalted qualities like him. எவரேனும் உயர்வும் செல்வாக்கும் அடைய விரும்புகிறார்களோ இதோ அவற்றை அடைவதற்குரிய வழியே இருக்கிறது. You want greatness, prowess, or influence? Here is the process I wish to acquire. இதோ இவற்றை அடைவதற்குரிய வழி இங்கே இருக்கிறது. புகழ்ச்சியை விரும்பும் சிந்தனையாளருக்கும் உரிய வழி இதுவேயாகும். A thoughtful man who wants adoration. Here is the proper meaning. துருவமன்னன் எவரேனும் உயர்வும் வீரமும் செல்வாக்கும் அடைய விரும்பினார்கள் இதோ அவர்களை அடைவதற்குரிய வழி. Like a man who chants glories in the morning, அதாவது துருவமகாராஜா பத்தி காலையிலையும் மாலையிலும் ஒரு சொல்ல கேட்கறதுக்கு இங்கே சிபாரிசு செய்யப்படும். society fights for people of Brahmana, இது யாரால கூறப்பட்டிருக்குன்னா யார் படித்தவங்களோ பிராமணர்கள் வைஷ்ணவர்கள் இவங்களால அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. People who recite Dhruva Maharaj glory. துருவ மகாராஜனுடைய புகழ் சொல்றத ஒரு தொழிலா எடுத்துக்கூடாது, மனதை வாங்கி அந்த தொழிலா செய்யக்கூடாது. நம்ம துருவமன்னனுடைய கடைசி கால நிலைகள் பற்றி படிக்கிறோம். துருவ மகாராஜனுக்கு எல்லா விதமான கருணையும் கிடைச்சிருக்கு. ஆரம்பத்துல துருவ மகாராஜன் நிறைய உலக அவருக்கு மரியாதை தேவைப்பட்டுச்சு. ஏன்னா அவருடைய தந்தையாரால அவருக்கு அவமரியாதை ஏற்பட்டது. அவருக்கு சக்தி தேவைப்பட்டது. பெரிய ராஜ்யம் சொல்லி விரும்பினார் துருவ மகாராஜன். ஆனா கிருஷ்ணர் உணர்ந்த உடனே அவருடைய ஆசை எல்லாமே மாறிடுச்சு. கிருஷ்ணர் பார்த்த உடனே இவ்வளவு அழகா இருக்காரு, இவ்வளவு அருமையா இருக்காருன்னு சொல்லி உடனே உணர்ந்தாரு. அவரை பார்த்த உடனே வெறும் கிருஷ்ணனுடைய பக்தி சேவை மட்டுமே விரும்பினாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் நீ மத்தத கூட விரும்பின, உலக விஷயங்கள் விரும்பின, அதனால நான் ஒரு 2 விஷயத்தை கொண்டேன் அப்படின்னாரு. ஆனா நீயோட பக்தி சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டீங்கன்னா நீ கீழே விழுக மாட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சில பேர் விரும்புவாங்க எல்லா விதமான உலக விஷயங்கள் வேணும், அதே சமயம் ஆன்மீக விஷயங்கள் வேணும்னு சொல்லி விரும்புவாங்க. இது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பிடிச்ச ஒரு விஷயம். நாங்க கும்பகோணத்துக்கு போனோம். Most famous temple, which is the principal Divya Darshan, is called Saranagapani. அங்க சாரங்கபாணி சொல்லி பெருமாள் இருக்காரு. ரொம்ப ஃபேமஸான திவ்ய தேசம். The beautiful temple. ரொம்ப அருமையான கோயில். Temple is built like a massive chariot. கோயில் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு பெரிய தேர் மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்கு.
நாங்க போனப்ப கோயில்ல யாருமே கிடையாது. Only one person in the forest in the queue. ஒரே ஒரு ஆள் கியூல நின்றது, ஒரே ஒரு ஆள் வந்து அந்த கோயில்ல இருந்தாரு. He had a very nice darshan. எங்களுக்கு நல்ல தரிசனம் கிடைத்தது. ஒரு ஆள் we went to the Lord doesn't take sorrow. Was crowded with people. அது வந்து பயங்கர கூட்டம் அந்த கோயில்ல. All the pujaris were very healthy. எல்லா பூஜாரிகளும் ரொம்ப பலமா இருந்தாங்க. Some of them are more healthy than me. நிறைய பேர் வந்து என்னை விட ரொம்ப பலமா இருந்தாங்க. There were so many people, crowded with people. நிறைய பேர் அந்த கோயில்ல, நிறைய கூட்டமா இருந்தது அந்த கோயில்ல. Later I asked why the one temple so many people were far from the town, other temple nobody. நான் வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டேன், ஏன் இந்த கோயில்ல வந்து இவ்வளவு கூட்டம், ஒரு கோயில இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு, மற்ற கோயில முன்னாடி பார்த்த கோயில கூட்டம் இல்லையே கேட்டேன். The first temple is famous for spiritual blessings. அப்போ முதல் கோயில் நாங்க போனது வந்து ஆன்மீக ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். Second temple is known as the brother of Tirupati Balaji. He gives material blessings. இரண்டாவது கோயில் போனது வந்து அவர் வந்து திருப்பதி பாலாஜியோட சகோதரன் சொல்லி சொன்னாங்க. அங்க போனா நிறைய உலக கிடைக்கும் அப்படின்னு. Interesting experience. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. Dhruva Maharaj will get all both blessings. இங்க துருவ மகாராஜா வந்து ரெண்டு ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கும். It's very popular for people to read. இது வந்து மக்கள் எல்லாருக்கும் படிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா Because so often they read Dhruva Maharaj. நிறைய அடிக்கடி இதை வந்து படிக்க மாட்டாங்க யாரும். Maybe because it says the priest shouldn't get paid. ஏன்னா அந்த செய்யற பூஜாரி வந்து செலவு செய்யப்படாததுக்காக இது படிப்பாங்க. யாருமே சொல்றதுக்கு வந்து லட்சுமியோ செல்வம் அதாவது காசோ வாங்கக்கூடாது. He followed the Lord's advice. He lived his whole life, and he was very careful to do everything for Krishna. துருவ மகாராஜா வந்து தன்னோட வாழ்நாள் பூரா பகவானுடைய உபதேசங்களை வந்து கடைபிடிச்சார், பக்தி சேவையை கடைபிடிச்சார். One time he got into a little trouble though. ஒரு தடவை பெரிய பிரச்சனையும் சந்திச்சார். His brother was killed by a yaksha. அவருடைய சகோதரர் வந்து ஒரு யக்ஷனால கொல்லப்பட்டார். So then he declared war on the yaksha. யக்ஷன் மேல துருவ மகாராஜா போர் கொடுக்கிறார். It's another planetary system. அது வேற ஒரு உலகத்தில் நடக்குது. The yakshas and the human beings are having war. அப்ப யக்ஷர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில போர் நடக்குது. And yakshas have mystical power. யக்ஷர்களுக்கு வந்து நிறைய சக்திகள் தான் இருக்கும். நிறைய They were using their magic and நிறைய இந்த சக்திகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி போர் புரிகிறாங்க. because he was a great devotee, he invoked Krishna's power. இந்த தூய பக்தரா இருக்கனால கிருஷ்ணனுடைய சக்தியை வந்து பயன்படுத்துறாங்க. All the magic disappeared. அப்ப எல்லா சக்திகளும் மறைஞ்சிருச்சு. Finally, the senior controllers of the universe came and they questioned him. One yaksha killed your brother. Not the whole yaksha race. You don't have to have war against all the yakshas. அப்ப இந்த ஜனப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் வந்து யக்ஷர் துருவ மகாராஜா கேட்கிறார், ஒரே ஒரு யக்ஷர் தான் உன்னோட சகோதரன் கொண்டாரு, எல்லா யக்ஷர்களும் தண்டிக்கப்படக்கூடாதுன்றார். Like this, they preached him and they calmed him down. அப்ப அந்த மாதிரி துருவ மகாராஜா வந்து சாந்தப்படுத்தி கீழே பேசி கொண்டாங்க. Being in this material world is very entangling. ஜட உலகத்துல இருந்தாலே அது வந்து நம்ம பந்தப்படுத்தும். Very easy to get angry. சீக்கிரம் வந்து நமக்கு கோபம் வரும். Get filled with material desire. சீக்கிரம் வந்து நமக்கு நிறைய ஜட ஆசைகள்லாம் வரும். We need always the guidance of Guru to help us so we don't get off the track.
senior Vaishnava. நமக்கு வந்து குருவோட கைடன்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம மாட்டிக்காம முன்னேறணும்னா குருவோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். Need to be in a good association. நல்ல ஒரு சத்சங்கத்துல இருக்கிறோம். இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். Dhruva Maharaj, he did 6 months intensive meditation. Dhruva Maharaj 6 மாதம் கடுமையான தவம் புரிஞ்சாரு. Only he did not take. அவர் மாதிரி யாரும் செய்ய முடியாது. ரொம்ப அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான தவம் புரிஞ்சாரு. And so he was even stopping the breathing of all the living entities. அது எந்த அளவுக்குன்னா உயிரினங்களோட சுவாசத்தை கூட நிப்பாட்ட அளவுக்கு தவம் புரிஞ்சாரு. He was stop his own breathing and his pranayama. அவர் தன்னுடைய சுவாசத்தை கூட நிப்பாட்டினார். பிராணாயாம சுவாசத்தை கூட நிப்பாட்டினார். He cannot. I mean, Bhakti Vijayananda Maharaj, every Ekadasi, he takes 2 baths, sometimes neutral. பக்தி விஜயநந்தன் மகாராஜ் ஒவ்வொரு ஏகாதசி அன்னைக்கும் முழு விரதம் இருக்காங்க. தண்ணி கூட குடிக்கிறது கிடையாது. Also Bhakti Damodar Maharaj. பக்தி தாமோதர் மகாராஜ் அந்த மாதிரி செய்வாங்க. I didn't hear the Prabhupada. Never heard. That's an option that the body has. Some are very austere. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடுமையா தவம் போயிருக்காங்க. But I like years off for 3 months. ஆனா 12 மாசமா நிலையில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். Living on his prana. Dhruva Maharaj வந்து தன்னுடைய பிராணத்தினால உயிர் வாழ்றாரு. No water, only air. தண்ணி கிடையாது, வெறும் காற்று மட்டும் சுவாசிச்சு வாழ்றாரு. Finally, no air. கடைசி வந்து காற்றும் கிடையாது. Oh, world. மொத்த உலகமே இந்த மாதிரி. The Lord gave him blessings. அதனால உடனே பகவான் வந்து அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு. We have a slightly different process. நமக்கு வந்து ஒரு தனியான ஒரு முறை இருக்கு. We fast on Ekadasi. நம்ம வந்து ஏகாதசி வரல இருக்கோம். Some may fast near Jala or some சில பேர் fruits and roots and vegetables and things. சில பேர் முழு விரதம் இருப்பாங்க, சில பேர் தண்ணி குடிப்பாங்க, சில பேர் பழங்கள், காய்கறிகள், கிழங்குகள் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க. Fast on Shabastami. கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு கௌரி பூர்ணிமா இந்த மாதிரி புனித நாட்கள்ல விரதம் இருக்கும். But our process is after every fast there's a feast. என்னுடைய முறையில எப்படின்னா நம்ம புனித ஒவ்வொரு காலத்தையும் கூட ஒரு feast இருக்கு. Actually, like in Vrindavan Krishna, we will have a daily festival. விருந்தாவன்ல கிருஷ்ணருக்கு வந்து டெய்லி ஃபெஸ்டிவல் இருக்கும். You go to the forest for this devotee. காட்டுக்கு வந்து தன்னுடைய பக்தர்களோட சேர்ந்து போவார். For the Brajavasis to see Krishna go to the forest, to the cows, the buffalo horns, and the food. For the daily festival. அப்ப கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய நண்பர்களோடையும் பசுக்களோடையும் எருமைகளோடையும் காட்டுக்கு போறத எல்லா பிரஜவாசிகளையும் பார்ப்பாங்க. அதை பார்க்கறதே அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல். Krishna would come back another festival. கிருஷ்ணன் வந்து இன்னைக்கு காட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தாருன்னா அது ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி. Prabhupada also said for us, we have our kirtans, we have our lectures, we have our shadam. Krishna conscious devotees is also like a daily festival. பிரபுபாத நம்ம முறையில வந்து டெய்லி நிறைய கீர்த்தனைகள் இருக்கு, பிரசாதம் இருக்கு, லட்சங்கள்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து திருவிழாக்கு சமானம். Somehow, devotees, we have to be careful. devotees கொஞ்சம் கவனமாகவும் இருக்கணும். To have to take our whatever sense gratification we need to live to survive. To have that in a Krishna conscious way. இந்த புலனின்பத்துக்கு எல்லாருக்கும் விருப்பம் இருக்கு. ஆனா அதே வந்து கிருஷ்ண பக்தி நோக்கி வழிபடுத்தணும்.
Want to eat something nice, cook it and offer it to Krishna. நீங்க நிறைய நல்லா சாப்பிடணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமா சாப்பிடணும். Want to see something nice, decorate, offer some flowers, see the Lord decorated by flowers. நீங்க ஏதாவது நல்ல பார்க்கணும்னு விரும்புறீங்கன்னா பகவான் விக்கிரகத்தை நல்லா அலங்காரம் பண்ணி பூக்களால் நல்லா அலங்காரம் பண்ணி பகவானை தரிசனம் பண்ணலாம். We can gradually come up to this kind of doing everything for Krishna. கொஞ்சமா நம்ம படிப்படியா உயர்ந்த நிலைக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக செய்யற அந்த நிலைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் உயரும். Then we'll have a higher thing. அப்ப நமக்கு வந்து உயர்ந்த சுவை நானா கிடைக்கும். So we don't sin in our life. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எந்த விதமான பாவங்களும் இருக்காது. In the big city, அது வந்து பெரிய பெரிய நகரம். cities are colleagues, representation. நகரங்கள் வந்து கலியோட பிரதிநிதிக்கிறது. நம்ம இங்க எங்கனாலும் வாங்கலாம். There's how many restaurants? நிறைய ஹோட்டல் எல்லாம் இருக்கு. Only sweet shops. நிறைய இனிப்பகங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஸ்வீட் ஷாப் எல்லாம் இருக்கு. Ice cream shops. நிறைய ஐஸ்கிரீம் கடை எல்லாம் இருக்கு. ஐஸ்கிரீம் கடையெல்லாம் things that we can offer to Krishna. ஆனா எதனாலும் நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடணும். See, all products we can always offer to Krishna. எல்லாமே பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாமே அப்படின்னு. We eat food that's cooked by Karni. ஆனா கன்னிகளால் சமைக்கப்பட்ட உணவு சாப்பிடும்போது we get there and tell அவங்களுடைய எண்ணம் நம்ம வரும். and they have the also pure. அது வந்து சுத்தமாகவும் இருக்காது. This work. See who is serious to holy name. Somehow they're satisfied. சீரியஸா இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து எப்படியாவது பிரசாதம் தான் வேணும்னு சொல்லி எதையும் தியாகம் பண்ணுவாங்க. பழங்கள் சாப்பிடுவாங்க. மேலே ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதாவது பால் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சாப்பிடுவாங்க. ஏதாவது ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க சமைச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. சில நேரம் வந்து கொஞ்சம் அவசர காலகட்டங்கள் இருக்கலாம். சில நேரம் நம்ம பிரயாணம் பண்ணும்போது அப்ப எந்த விதமான சாப்பாடும் கிடைக்காது. அப்ப ஏதாவது சாப்பிட வேண்டியிருக்கும். அப்பதான் வாங்கி சாப்பிட வேண்டியிருக்கும். அதோட நான் பிரபுபாதா கூட ட்ரெயின்ல இருந்தேன். அப்ப பக்தர்கள் வந்து பிரசாதம் பேக் பண்ணி கொடுக்க மறந்துட்டாங்க. நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்தோம். அப்ப கொஞ்சம் சமோசா வாங்குங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்ப அதை சமைக்கிறவரை பார்த்தோம். நாங்க அதை பார்த்துட்டே இருந்தோம் எப்படி சமைக்கிறான்னு சொல்லி. Which kind of people can smell the oil, you don't pass out from the oil. Oh, oil is not too bad. அப்ப அந்த எண்ணெய் வாசனை எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமா வந்துட்டு. Some places they have the oil down generation. சில இடங்கள்ல வந்து அந்த பொறிக்கிற எண்ணெயெல்லாம் அவங்க காரணமா பொறிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதே எண்ணெயில this station is broken. They change the oil. அவர் சொன்னார் இந்த ஸ்டேஷன்ல பரவாயில்ல அப்பப்ப இந்த எண்ணெயை மாத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Prabhupada was expert how to survive also. பிரபுபாதா வந்து எப்படி நம்ம அந்த நேரத்துல உயிர் வாழணுங்கிறதையும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்காரு. He said they also buy fruit. அப்ப வந்து இந்த மாதிரி நேரத்துல பழங்கள் வாங்கணும். The train took off. ட்ரெயின் உடனே கிளம்பிடுச்சு. I couldn't get to Prabhupada's car. அப்ப பிரபுபாதாவோட இருக்கிற இடத்தை வந்து என்னால பிடிக்க முடியல. Some person the train grabbed me and put me in some other car. அப்ப உடனே ஒருத்தர் வந்து என்னை கொடுத்து இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல போட்டாங்க. It was not connected. ஆனா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரபுபாதா இருந்ததுக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது. So I couldn't go to Prabhupada. அப்ப பிரபுபாதா என்னால போக முடியல. நான் சும்மா உட்கார்ந்துட்டேன். And Prabhupada, Maharashtra was called Prabhupada, Swami didn't come.
சமாஜ மகாராஜா வந்து தேவதான மகாராஜா வரல. அப்ப பிரபாத் அவர் வெளியே போயிருக்காரு, வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. எனக்கு பிரபாத் எப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியல. அடுத்த ஸ்டாப் வந்தோடனே நம்ம திரும்பி இறங்கி ஓடி போய் பிரபாத் இருக்கிற பார்க்க போயிடும். பிரபாத் வந்து பிரயாணம் பண்ண ரொம்ப விரும்பும். அவர் ட்ரெயின் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நினைப்பாருன்னா எல்லாமே, அதாவது நடமாட கோயில் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பாரு. பக்தியிலிருந்து ஆசை மாதிரி எல்லாரும் கேட்பாரு, அந்த மாதிரி தயார் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் கூட கேட்பாரு. அதாவது அந்த மாதிரி ட்ரெயினை வந்து உருவாக்கி நிறைய ஸ்டேஷன்களை விட்டுட்டு நிறைய பேர் வந்து அதை தரிசனம் பண்ற மாதிரி ஏற்பாடு செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனா அதை நடக்கல. ஆனா பிரபாத் வந்து அதை பத்தி அடிக்கடி பேசுவார். சப்பாடியும் நிறைய ட்ரெயின்ல பிரயாணம் பண்ணுவோம். நிறைய பஸ் பிரயாணம் கிடையாது. நாளைக்கு ராமேஸ்வரத்துக்கு எல்லாரும் பஸ்ல போறோம். அப்ப எல்லாரும் ட்ரெயினை வந்து புகழ்வீங்க. எல்லாமே கிருஷ்ணனுக்காக பயன்படுத்தினாங்க. பக்தி யோகினா என்ன அர்த்தம்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் பகவானோட சேவைக்காக பயன்படுத்தணும். மேல்நாடுகள் எப்படின்னா சாப்பாடு ஐட்டங்கள் எப்படி இருக்குன்னா அந்த லிஸ்டே போட்டுருவாங்க. அந்த உணவு விஷயங்கள்ல என்னென்ன கலந்துருக்கு, பியூரா இருக்கா என்னங்கிறது எல்லாமே தெளிவா தெரியப்படுத்திடுவாங்க. அப்ப பக்தர்கள் வந்து அதை பார்ப்பாங்க. அதை பார்த்து நீங்க அதை சரியா கவனிக்கலைன்னா பாவங்களை கூட சாப்பிடுவீங்க. We don't have to do such heavy austerities like Dhruva, intensive. But through our life, we have to be very serious. Krishna, I only eat prasada, or if I have to eat anything else, it will be pure vegetarian. அதாவது நம்ம துருவ மகாராஜா மாதிரி கடுமையான தவறுகளும் புரிய முடியலைனாலும் நம்ம வந்து அதாவது எப்படின்னா பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடுன்னு சொல்லி உறுதியோட இருக்கணும். அப்படி முடியாத பட்சத்துல பிரசாதம் சாப்பிட முடியாத பட்சத்துல பாவங்கள் இல்லாத வெஜிடேரியனா சாப்பிடணும்னு சொல்லி உறுதி எடுக்கணும். I noticed that we're in South India. நாம வந்து தென்னிந்தியாவில் இருக்கோம். Have you noticed? And now South India, jackfruit is in season. தென்னிந்தியாவில் வந்து பலாப்பழம் வந்து சீசன்ல இருக்கு. In Mayapur, everyone has this unripe jackfruit for sabji. Mayapurல வந்து இந்த பலாப்பழம் வந்து சில பேர் சப்ஜியில போட்டு சமைப்பாங்க. You probably had that. அதை நம்ம சாப்பிடணும். Jackfruit is also ripe. ஆனா அந்த பலாப்பழம் வந்து நல்ல பழுத்து பழமாவும் ஆகும். And it's one of the most sweet fruits. அது வந்து நல்ல இனிய பழம். Tastes like something like a bubble gum. அது சாப்பிடுறது வந்து இந்த பபுள் கம் சாப்பிடுறது, சீன் கம் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. I saw the ripe jackfruit, but so far nobody gave us. நல்ல பழுத்த பலாப்பழத்தை பார்த்துட்டோம், அது வரைக்கும் யாரும் எங்களுக்கு கொடுக்கல. Shopify said we can find it everywhere. இப்போ வந்து அதை நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. He told me to tell a few jackfruit stories. அவர் வந்து இந்த பலாப்பழத்தை பத்தி சில கதைகள்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லி கேட்டார். See, there's Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's story. We're showing one story. We're showing the one about the Devas and Vishnu as the Rishi. அதான் பக்திதான மகாராஜ் வந்து இதை பத்தி ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க. தேவர்கள் ரிஷிகள் பத்தி ஒரு சம்பந்தமா ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு. He has many stories. நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்காரு. One is about a jackfruit. அதுல ஒண்ணு வந்து இந்த பலாப்பழத்தை பத்தி ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு.
There was a man who was walking on the road. ஒருத்தர் வந்து ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தாரு. He saw a jackfruit growing from a tree. அப்ப பலாப்பழம் மரத்தை பார்த்து அது பலாப்பழத்தை பார்க்கறாரு. The sweet smell of the jackfruit was blowing over the road. அந்த பலாப்பழத்தோட வாசனை வந்து அவர் வாசனையில கூட நல்ல வாசனையோட வந்து He thought, I want to eat that jackfruit. I want to enjoy it. உடனே எப்படியாவது பலாப்பழத்தை சாப்பிடணும்னு சொல்லி நினைச்சாரு. So then he decided, I'm going to do it. எப்படியாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாரு. But jackfruit is a very sticky fruit. ஆனா பலாப்பழம் வந்து ரொம்ப ஒட்டும், கையில ரொம்ப ஒட்டும். Not so much the jackfruit itself, but the whole fruit is very sticky. பழம் மட்டும் கிடையாது, பழம் சுத்தி இருக்கிற பழத்தை சுத்தி நிறைய கையில ஒட்டும். Some jackfruit is so big. இந்த பழங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசா வரும். 4 times as big as the American watermelon. அதாவது அமெரிக்கன் தர்பூசணி மாதிரி 4 மடங்கு கூட இருக்கும். இந்தியன் தர்பூசணி வந்து இந்த சைஸ்ல இருக்கும். அமெரிக்கன் வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். So because this my mustache gets stuck in the jackfruit. அப்ப நினைக்கிறாரு, ஐயோ இந்த மீசை வந்து அந்த பழத்துல ஒட்டி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. Put some oil on my mustache. அப்ப அந்த ஒட்டாம இருக்கிறது அந்த மீசையில கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிடுறேன்னு நினைக்கிறாரு. Actually, when they open the jackfruit, the people who open the fruit, they put oil on their hands. ஏன்னா அந்த பழத்தை அறுக்கும் போது கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு நல்ல கையில எண்ணெய் தடவிடுவாங்க. Then it doesn't stick. அப்ப எண்ணெய் தடவிட்டா கையில ஒட்டாது. Pick out the fruit. அப்ப ஈஸியா அந்த பழத்தை எடுக்கலாம். The fruits in a kind of packing, very sticky packing. ஏன்னா அது வந்து சுத்தி நிறைய கையெல்லாம் ஒட்டும். You don't know what you're doing, you're going to get stuck. சரியா நம்ம செய்யலைன்னா கை கூட நம்ம ஒட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுறது. So then he went and bought some oil, put it on his. அதனால அவர் நினைச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் வாங்கி நல்லா மீசையில தடவிட்டாரு. Then he went back, looked around, nobody was in the orchard. அப்ப பார்த்தாரு, பக்கத்துல யாருமே இல்ல. Climbed up the tree. உடனே மரத்துல ஏறிட்டாரு. Grabbed the jackfruit. உடனே பலாப்பழத்தை குடிச்சாரு. The branch he was standing on broke. ஆனா என்ன அந்த கிளைய உட்கார்ந்து கீழே உடஞ்சி போச்சு. He hit the ground. கீழே தரையில வந்து இருந்தார். Jackfruit was still in the tree. Then the man who was guarding the orchard heard it crash. அப்ப பக்கத்துல இருக்கவங்க கீழே விழுந்ததை பாக்குறாங்க. He came and started hitting him with a stick. அப்ப பக்கத்துல இருந்து அம்மாவை வந்து அவர் அடிக்கிறார். You're a jackfruit thief. நீ வந்து பலாப்பழ திருடன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So, Bhakti Siddhartha has told this story. பக்தி சந்த மகாராஜ் வந்து பத்தி இந்த கதையை சொல்றாங்க. Kache Kanga Gopikil. Kache means in the tree. கட்சி கங்க Gopikil. கோபிச்சே. Kache means tree. கட்சினா மரம் அர்த்தம். Kanga means jackfruit. கத்தாத என்னன்னா பலாப்பழம். The jackfruit was in the tree. பலாப்பழம் மரத்துல இருந்தது. But his mustache had the oil. ஆனா அவருடைய மீசை வந்து நல்லா எண்ணெயா தடவப்பட்டது. What is the meaning of this story? So இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? I was telling such a funny story in Bhagavatam. ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதையை பாவம் கிளாஸ்ல நம்ம சொல்றோம்? என்ன He அர்த்தம்? would use this story and then give them a name. He used the name as like a mantra. அந்த கதையை வந்து சொல்லிட்டு அந்த கதைக்கு வந்து ஒரு சின்ன சேவிங் சொல்லுவாங்க. அது வந்து மந்திரம் மாதிரி இருக்கும். If you wanted to say that jackfruit was like the fruit of love of God. பலாப்பழம் வந்து பகவானுடைய அந்த பகவானோட பக்தி சேவையோட பிரதிநிதிக்கிற மாதிரி உள்ளது வந்து இந்த பலாப்பழம். Perfection of life. நம்முடைய வாழ்க்கையோட பூர்ணத்துவம். You want to get that, நம்ம அது வாங்கணும் எடுக்க நமக்கு அது வேணும்னா you have to go through that process. நீங்க வந்து அது வந்து சரியான வழிமுறையை நோக்கி போகணும். You have to follow Bhakti Yoga. நீங்க வந்து பக்தி சேவையை கடைபிடிக்கணும். You have to have Guru. குரு வேணும். You have to get from the Guru the mercy. குருவோட கருணையும் நமக்கு கிடைக்கும். You get the perfection of life. அப்புறம் தான் வாழ்க்கையோட பூரணத்துவம் நமக்கு கிடைக்கும். You should have gone to the man who was guarding the orchard and said, I want to buy your jackfruit. பலாப்பழம் வேணும்னா அந்த பலாப்பழம் யார் பாதுகாக்கிறாங்களோ அவர்கிட்ட போய் அந்த பலாப்பழம் வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். But he was so puffed up. ஆனா அவருக்கு ரொம்ப திமிரா இருந்தார். He thought he would just steal it.
அது சீக்கிரம் நம்ம தெரியாம எடுக்கலாம் திருடிடலாம்னு சொல்லி நினைச்சாரு. Some people think they get Krishna consciousness without following the rules. சில பேர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி நம்ம அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணாமலே கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. Without going to Guru Parampara, குரு பரம்பரைக்கு போகாம கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க. This guy was so sure of himself. அவர் வந்து அவ்வளவு தைரியமா இருந்தார். எப்படியாவது இந்த பழக்கத்தை பழக்கம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நினைச்சிட்டார். Before he got the jackfruit, already reaching his அது கிடைக்கிற முன்னாடியே வீசில நல்லா எண்ணெய் தருகிறார். He neither got jackfruit, அவர் பழக்கமும் கிடைக்கல. he got a broken bone. அவருடைய எலும்பு மடங்கி மேல பழத்துல இருந்து கீழே விழுந்தார். He got beaten by the man. அந்த காவலாளி வந்து அவர் நல்லா அடிச்சு அடிக்கவும் செஞ்சாரு. But he's so puffed up, he's got oil on one side. எந்த அளவுக்கு எல்லா நடக்கும் ஒரு வீசறதுனால எண்ணெய் தடவி வச்சிருக்காரு. Many people like that. They think, I know I need the God, I don't need Guru, I don't need anything. நிறைய பேர் இருப்பாங்க, எனக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், எனக்கு வந்து கடவுள் அடையாளம் குரு தேவையில்லை, மற்றவங்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சிவரா நினைப்பாங்க. Bhakti Siddhanta would meet someone like that. He turned to his disciples and say, I was out in the tree, oil on the mustard. பக்திதான மகாராஜ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி பழம் பக்கத்துல இருக்கு, ஆனா வீச்சையில எண்ணெய் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுவாங்க. There's another jackfruit story. இன்னொரு பழமோட கதை இருக்கு. What rich man heard so many glories about jackfruit? ஒரு ஆங்கிலக்காரர் வந்து பழத்தை பத்தி நிறைய கேட்கிறாரு. Very sweet fruit. அப்படி நிறைய கேள்விப்படுறாரு. நல்லா இனிக்கும். He had a big beard. அவருக்கு வந்து நிறைய பெரிய தாடி இருக்கு. So what happened was, sometime in Indian courts, you can buy a professional witness. சில நேரம் இந்திய கோர்ட், அதாவது நீதிமன்றங்கள்ல சில நேரம் நம்ம சாட்சி வந்து காசுக்கு விலைக்கு கிடைக்கிற சாட்சி எல்லாம் கேட்பாங்க. One of these professional witnesses, he testified, he grew his beard, and testified with testified in the courtroom that one murderer was innocent. And he saw he wasn't there. Another murder. He was paid money and he testified. அதாவது ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலா காசு வாங்கி சாட்சி சொல்றவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு கொலையை பத்தி தவறா சாட்சி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. என்னன்னா எனக்கு தெரியும் சொல்லி தவறா சாட்சி சொல்றாரு. So then the next time he had to appear before the same judge, he thought, I better not go with my beard, he'll recognize me, I'll shave my beard off. அவர் நிறைய தாடி சொல்றப்ப இன்னொரு ரெண்டாவது தடவை சாட்சி சொல்ல போறாரு. சரி, இந்த தடவை நம்ம தாடியோட போனா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தாடி சேவ் பண்ணிட்டு போறாரு. The judge won't recognize me. அப்படி சொன்னா அப்படி செஞ்சா ஜட்ஜி வந்து அதாவது நீதிபதியில கவனிக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறாரு. So happened that the judge, he was gifted a big jackfruit. ஜட்ஜிக்கு வந்து அந்த டைம்ல ஒரு பெரிய பலாப்பழம் எப்படி கொடுத்தாரு. You don't know how to eat jackfruit. அப்ப அவருக்கு எப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியல. அவருக்கு தோணுது, யாரும் அவருக்கு சொல்லவும் இல்லை. Tell him you have to oil your beard, you have to oil your hands, you have to take out the கையில என்ன தடவணும், கையில என்ன தடவினா பலாப்பழம் எடுக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யாருமே அந்த நீதிபதிக்கு சொல்லல. Open the jackfruit. அப்போ பலாப்பழத்தை திறக்கிறாங்க, ஓபன் பண்றாங்க. Smelling very sweet. நல்ல வாசனை வருது. உடனே உள்ள பாத்திட்டாரு, உள்ள பாத்தி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு. நல்லா இனிக்கிற பழத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு. Then he tried to get the jackfruit out of his beard. அப்ப பலாப்பழத்தை வெளியே எடுக்க பார்த்தாரு. Completely stuck. அந்த தாடி கூட பலாப்பழத்தை ஒட்டிடுச்சு. Don't know what to do. I'm stuck to the உடனே என்ன செய்யணும்னு தெரியாம முடிக்கிறாரு. Call the servant. உடனே தன்னுடைய சேவையாளர் கூப்பிடுறாரு. What do people do? You eat jackfruit, you get stuck like this. உடனே கேட்கிறார், நீங்க பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டா என்ன செய்வீங்க, இந்த மாதிரி ஒட்டிருக்கேன்னு கேட்கிறாரு. The servant said, well sir, we don't eat it like that usually. சர்வன்ட் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்ட மாதிரி யாரும் சாப்பிட மாட்டோம். I'll save me from this jackfruit that's stuck with me. சரி, உடனே இப்ப என்ன காப்பாத்துங்க, என்ன செய்யணும்னு கேட்கிறாரு.
So then he had to get a barber and shave off his beard. உடனே ஒரு முதல் தடவை பண்ண கூப்பிட்டு சேவ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Then that court judge went to court. ஜட்ஜ் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனாரு. Everyone surprised he no beard. அப்ப எல்லாரும் பார்த்துட்டு தாடி எல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க. Then the judge noticed that the guy that came with the beard, he had shaved his beard. இந்த வீட்டுக்கு பாக்குறாரு, ஏற்கனவே தாடியோடு வந்திருந்தாரு, இப்ப அவருக்கு தாடி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாரு. Oh, like, I want to see you after the court. அப்ப அவர் அந்த ஆளை பார்த்து உன்னை கேஸ் முடிஞ்ச பிறகு நான் அவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. உடனே அவருக்கு பயம் வந்துருச்சு. அந்த சாட்சி சொல்றவருக்கு ஐயோ ஜட்ஜி நம்மள பார்க்கணும்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாரு. Realizes I'm a professional witness. I just lied in court. நீ அவர் புத்திக்கு போட்டுட்டே நான் வந்து மாசுக்காக சாட்சி சொல்றேன் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி பயப்படுறாரு. நான் பெரிய கஷ்டத்துல இருக்கிறேன். After the court hearing, went in to see the judge. எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஜட்ஜை போய் பார்க்க போற. Judge, my dear friend, நீதிபதி, I see you shaved your beard off. உன்னோட நாடியை நீ ஷேவ் பண்ணதை நான் பார்க்கிறேன். You must have eaten jackfruit also. நீயும் பழப்பழம் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறேன். I know what it's like. It's really tough. தாடி வந்து ரொம்ப கஷ்டம். I want to give you 5 rupees. நான் உனக்கு ஒரு 5 ரூபாய் கொடுக்குறேன். Take some sweets. இந்த பழத்தை சீட்டு வந்து வாங்கிக்க அப்படின்னு. I also know what it's like to eat jackfruit. It's really tough. It's your beard. எனக்கு தெரியும் பழப்பழம் சாப்பிடுறது வந்து எவ்வளவு சிரமமான காரியம்னு சொல்லி. I can't figure out what's he talking about. This is 5 rupees. உடனே 5 ரூபாய் வாங்கி அவர் குடிக்கிறார். Now I got out of this one. I don't remember the mantra. இதுக்கு என்ன மந்திரம் எனக்கு தெரியல. What's the moral of this story? இந்த கதையை பற்றி இதோட மாறல் என்ன? So a lot of morals to this story. நிறைய நீதிகள் இருக்கு ஒவ்வொரு கதையிலையும். One of course is if you're going to eat jackfruit, you better run away from it. Meaning if you want to same thing also get the fruit of life, you gotta know how to do it. Don't speculate. அதாவது வாழ்க்கை ஒண்ணு நம்மளுடைய எப்படி வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆரம்பிச்சுன்னா திருப்பி நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லை. There's a saying in God, probably used all the time. பெங்கால வந்து அதாவது ஒரு Sanskrit verse actually. ஒரு பழமொழி இருக்கு நமஸ்கிருதத்துல பிரபுபாத அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. Atmana Manyate Jagat. Atmana Manyate Jagat. Whatever someone thinks, he thinks the whole world thinking the same. அதாவது நான் என்ன நினைக்கிறாங்களோ உலகம் கூட அதான் நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். So this judge, he stuck in a jackfruit because he didn't know how to eat it. இந்த ஜட்ஜி வந்து நீதிபதி அந்த பழப்பழத்தை பத்தி சாப்பிடறதுக்கு யோசிக்கிறார். எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கே சாப்பிடறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. Don't dive into a jackfruit. பழத்துல கூட பாயக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு. Reach your hand, take out the fruit from the jackfruit and take the rest of it. நம்ம எப்படி சாப்பிட்டோம்னா பழத்தை மட்டும் கையாலே எடுத்து ஒரு பழத்தை பிரிச்சு நிறைய சாப்பிடணும். Each fruit is a seed. ஒவ்வொரு பழத்திலையும் ஒவ்வொரு விதை இருக்கு. The seed is covered by a reddish membrane. அந்த விதை வந்து ஒரு சின்ன சதையால கவர் பண்ணப்பட்டு மூடப்பட்டு. Don't eat that membrane. அந்த மூடப்பட்டிருக்க சின்ன இலை மாதிரி மூடப்பட்டிருக்கும். அதை சாப்பிடக்கூடாது. அது வந்து உடம்பு வயிற்றுக்கு நல்லது கிடையாது. Take out the seed. அதனால அந்த விதையை தனியா எடுத்துடணும். Eat the fruit. பழத்தை மட்டும் சாப்பிடணும். விதையை சுத்தி இருக்கிறத We eat a lot of jackfruit, it's hard to digest. நிறைய பழப்பழம் சாப்பிட்டா அது டைஜஷனுக்கும் கஷ்டம், செரிமானத்துக்கும் ரொம்ப கஷ்டம். Prabhupada said the secret is to chew out one of the seeds and start the juice out. அதாவது பிரபாதம் வந்து நல்ல கவச்சி கவச்சி சாப்பிடணும். That helps to digest the jackfruit. Helps the seed, juice of the seed. அதாவது அந்த விதையை வந்து நசுக்கி அதுல இருக்கிற ஒரு ஜூஸை வந்து சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து செரிமானத்துக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி பிரபாதம் வந்து பிரச்சனையும் சொல்றாரு, அதுக்கான தீர்வையும் சொல்றாரு.
He got stuck in the chat group. He thought anybody shaved his beard must have got stuck in the chat. அந்த ஜட்ஜ் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, யார் யார் தாடி சேவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் பலாப்பழத்தில் தலையை விட்டுதான் கஷ்டத்தை சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. Like that, we get in some trouble. We think everyone else is the same. நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் இதுதான் போல சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். Devotees, we may judge the devotee by ourselves, but we don't know what the devotee sees. நம்ம பக்தர்களை பத்தி நினைக்கும் போது நம்ம நினைப்போம், ஆனா பக்தர்கள் மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு சரியா தெரியாது. Anujaracharya, he had a god brother called Govindadas. ராமானுஜாச்சாரியருக்கு ஒரு ஆன்மீக சகோதரர் இருந்தார், கோவிந்தராஜ். Everybody used to judge him and criticize. எல்லாரும் வந்து அவரை கோவிந்தரை வந்து குறை சொல்லுவாங்க. Since Govindadas, he lies at the bed of the Guru. கோவிந்தராஜ் வந்து குரு முன்னாடி போய் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்றாங்க. Very offensive to lie at the bed of the Guru. You shouldn't use the bed of the Guru, the shoes of the Guru. அதாவது நம்ம குருவுடைய படிக்கிற படுக்கையோ அவருடைய செருப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. குரு பயன்படுத்துறது குருவோட, அதாவது அவருடைய ஆசனத்தையும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. நிறைய அந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் குறை சொல்றது வந்து கேள்விப்படுறாங்க. One day he saw Govindadas Tirumala, he was taking up the bed of the Guru. திருமலையில கோவிந்தராஜ் வந்து குருவுக்கு வந்து படுக்கையை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. One second, they got it down. அப்ப எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு செகண்ட் அதுல படுக்கிறாரு. படுத்த உடனே எந்திரிச்சு கீழே இறங்கிறாரு. So how are you doing that? You lying on the bed of the Guru, they go to hell. அப்ப ராமன் கேட்கிறாரு, எப்படி வந்து நீ படுக்க முடியும், நீ நரகத்திலேயே போக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. How do I know if it's comfortable or not? அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, இது நல்லா வசதியா இருக்குன்னு சொல்லி நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். Unless I try it. நான் வந்து சரி படுத்தாதானே எனக்கு தெரியும். I have to go to hell for the comfort of my Guru. I don't care. இந்த குருவோட நல்ல சுகத்துக்காக நான் வந்து நரகத்துக்கு போகணும்னா கூட நான் தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு. உணவிப்பதற்காக செய்யல, குருவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறாரு. அப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்க, பாருங்க கோவிந்தராஜ் பாபம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒரு பாம்போட வாயில கோவிந்தராஜ் வந்து கையை நுழைக்கிறது பாக்குறாரு. என்ன செய்றீங்கன்னு கேட்கிறாரு. அப்ப சொல்றாரு, பாம்பு வந்து ஒரு எரிச்ச மரத்தை சாப்பிடுச்சு. அது வந்து தொண்டையில நிக்கிடுச்சு. மற்ற உயிரினங்கள் வந்து துக்கப்படுறதை என்னால பார்க்க முடியாது. அதனால அந்த எரிச்ச மரத்தை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு யார் வந்து அந்த வந்து தைரியம் ஒரு கடி கிடைச்சா போதும், எல்லாம் முடிஞ்சிடும். கோவிந்தராஜ் வந்து எல்லாரும் அவங்க தன்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே பாக்குறாங்க, அந்த பக்தரோட கண்ணோட்டத்துல பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து அவருக்கு பெரிய நல்ல பக்தர்களை முடிவுக்கு வந்தாங்க. இல்லைன்னா வந்து நம்மளுடைய எண்ணத்திலேயே பார்க்கணும். நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்டை பற்றி மற்றவங்களை கனெக்ட் பண்ணணும். Dhruva Maharaj finally when he went back to Godhead, Dhruva Maharaj வந்து இறுதியில பகவான் அடைஞ்சார். Vishnudutas came. விஷ்ணுதூதர்கள் வராங்க. விமானத்தோட வராங்க. Spiritual airplane. ஆன்மீக விமானத்தோட அவர் கொண்டு வந்து வராங்க. Vimana means airplane, also means the dome of the temple. விமானம் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. விமானத்தை அதாவது பறக்கிற விமானத்தையும் குறிக்கிறது, அதே சமயம் கோபுரம் கோயில் மேல இருக்கிற கோபுரத்தையும் குறிக்கிறது.
ஒரு மேல இருக்கு. Got into the Vimana. Got into the airplane. அதாவது இங்க வந்து விமானத்தை குறிக்கிறது பாக்கிய விமானத்தை. And he thought, wait. பார்த்த உடனே கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Go back to God. அப்பா குருமராஜ கேட்கிறார், நான் எப்படி பகவானை போய் சேர முடியும் கேட்கிறார். Without my mother. தாயாரை விட்டுட்டு நான் எப்படி போய் சேர முடியும்? Really, what do you think of that? Thought about his mother. How many mothers want their son to think about them when they went back to God? தாயார்கள் வந்து குழந்தைங்க பகவானை பத்தி பகவானை போய் சேரணும்னு விருப்பப்படுறீங்க. இத்தனை தாயார்கள் விருப்பப்படுறீங்க. Fathers too. But then Vishnuduta said, "No worry." விஷ்ணுதூதன் உடனே சொன்னாங்க, கவலைப்படாதீங்க. உடனே இங்க பாருங்கன்றாங்க. He looked up and saw his mother flying in another airplane. அப்ப அவங்க தாயார் வந்து எந்த விமானத்துல பறக்கிறத பாக்குறாங்க. Because she told him to look for God. ஏன்னா அவங்க தான் குருமராஜத்தை பகவானை நோக்கி போக வழிகாமிச்சாங்க. She's his guru. அவங்க வந்து குருமராஜனுடைய குரு. Guru has to go back first. நான் குரு முதல் போகணும். How can he get back? Prabhupada said, for one of the Guru's disciples gets back, it's the success of the Guru. ஒரு சீடராக பகவானை போய் சேர்ந்தாங்க, அந்த குருவுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய வெற்றி சொல்றாங்க. But they all get back. எல்லாரும் போய் சேர்ந்தாங்க. Only Chaitanya Mahaprabhu's sister. Chaitanya Mahaprabhuடைய இந்த கிருஷ்ணனை பார்வதி எல்லாரும் போவாங்க. Prabhupada said, they follow the four principles, chant Hare Krishna, 16 rounds, and we engage in our devotional service. We go back to God and get it for life. நாம ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிச்சு பகவான் நாமத்தை சொல்லி பக்தி சேவையை தொடர்ந்து ஈடுபடும் போது ஒரே வேலையிலே பகவானை போய் சேர்ந்தலாம் சொல்லி உறுதி கொடுக்குறாரு. Otherwise, not easy. இல்லைன்னா மிகவும் கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். Special blessing. ஸ்பெஷல் காரணம் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும். We have to be sincere. ரொம்ப சின்சியராகவும் இருக்கணும். We have to follow. நம்ம வந்து அதை கடைபிடிக்கவும் செய்யணும். Do our devotional service. பக்தி சேவை செய்யணும். I gave one lady initiation. நான் வந்து ஒரு லேடி வந்து இனிஷியேஷன் பண்ணுவேன். She said initiation, I promise to follow no eat fish egg, no classification, no disinfects, no gambling. நம்ம கேட்டப்ப நான் கொடுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை பத்தி கேட்டப்ப மாதம் சாப்பிட மாட்டேன், போதை பொருட்கள் கூடாது, தகாத உறவு கூடாது, சூதாட்டம் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளையும் சொன்னாங்க. Apart from that, I can do anything I want. அதன் தவிர நான் என்னன்னாலும் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Everybody cracked up laughing. எல்லாரும் உடனே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இந்த 4 பேர் மற்ற எல்லாத்தையும் நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. You have to do everything else in devotional service. ஆனா பக்தி சேவையில மற்ற எல்லாமே செய்யணும். என்ன சொன்னாங்க அது எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கணும். Madurai is the second largest city of Tamil Nadu. மதுரை வந்து தமிழ்நாட்டில் 2வது தலைநகர். Land is very expensive here. இடத்தோட விலை வந்து ரொம்ப அதிகம். We got a small piece of land. உங்களுக்கு வந்து சின்ன இடம் தான் கிடைச்சிருக்கு. 1959 when Safari came here around that time. 1950 1999 நம்ம சஃபாரி மதுரைக்கு வந்த சஃபாரி. They finished it, harvesting again, another fruit of the spider. அப்ப வந்து இந்த அடிக்கல் நாடு இது நடந்தது. இப்போ வந்து கோயில் முடிக்கப்பட்டது. There's another temple very similar to this in Tirunelveli where we're going. இதே மாதிரி கோயில் வந்து இன்னொரு இடம் திருநெல்வேலியிலே இருக்கு. இங்கே நம்ம போகிறோம். There's one more floor, one big hall.
ஆனா இங்க இன்னொரு ஹால் இருக்கு. இந்த மாதிரி மேல இன்னொரு ஹால் இருக்கு. Above this there is no roof. இதுக்கு மேல ஹால் கிடையாது. வெறும் ரூம் தான். அதாவது செக்னர். It is a nice formula for small compact temple. இந்த காம்பேக்ட் டெம்பிள் வந்து இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு, பெரிய உதாரணம். All many people நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. simplify the universe. பக்தி சேவை அதாவது விக்கிரக வழிபாடு வந்து This Madura is known as Madura of the South. மதுரை வந்து தென்னகத்தோட மதுரான்னு பேரு. Lady is Radha Madhurapati. இவரோட பேர் வந்து ராதா மதுராபதி. And they all the devotees who are coming here. எல்லா பக்கம் சபாடி வந்தவங்க எல்லாம் நன்றி தெரிவித்தேன். Like this temple? About only 3-4 kilometers wide. டவுன் வந்து மொத்தம் ஆகவே 3 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். சொல்லப்பட்டேன். I drove out to walk after 3-4 kilometers. நான் வெளியே பயணம் போனேன். அப்போ 3 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் நடந்து விட்டு வெளியே போயிடுச்சு. Very compact, Kashi. மீனாட்சியம்மன் கோயில் சுற்றி ரொம்ப காம்பாக்டா ரொம்ப நிறைய பேர் இந்த கோவில வந்துட்டாங்க. அதனால நகரத்தோட மையத்துல நல்லா இருந்தா ரொம்ப வசதியா இருக்கு. This is the formula for having even if they have another temple. பின்னாடி வந்து இன்னொரு காரணம் இன்னொரு கோயில் வர்றதுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. பார்க்கலாம் நிறைய கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருக்காரு. நிறைய பேர் கோயிலுக்கு வந்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு வாரம் எத்தனை பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருவீங்க? கை உண்டு. Why the ladies don't raise their hands? ஏன் பெண்கள் வந்தியில கை தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க? So, for our local devotees, we have here devotees from over 40 countries. பக்தர்கள் வந்து அதாவது மொத்தம் 40 நாடுகளுக்கு மேல பக்தர்கள் வந்திருக்காங்க. They're going to make a presentation for you, spiritual and cultural tonight in Kashi Temple. இன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து மீனாட்சியம்மன் கோயில அவங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளும் ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள் ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கும். இன்னைக்கு சாயந்தரம் மீனாட்சியம்மன் கோயில வடக்காடு வீதி. Since it was in a temple presence only, we can only do spiritual activities. இது கோயிலா இருக்கிறதுனால ஆன்மீக கலை நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே செய்யணும்னு சொல்லி பிரசிடென்ட் சொல்றாங்க. Only bhajans, kirtan, spiritual lectures, Bharatanatyam dancing, and spiritual drama. So that's what we do. அதாவது இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்? பஜன், கீர்த்தன், லெக்சர், டிராமா, பரதநாட்டியம். இதேதான் நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஆன்மீகமான விஷயம் தான். அதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம். பல நாடகங்கள், பழங்குபாடுகள், டிராமாக்கள், சொற்பொழிவு, பஜன், கீர்த்தன். எல்லாரும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் பக்தர்கள் மாதிரி ஆடை அணிந்திருக்கணும். Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.